नुमान अगर मैं मर गई तो दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे? मैं वैसे गल कर रही हाँ कि अगर मैं मर गई तो जो मेरा समान वगैरह ये भी किसी दवोगे पता नहीं ना तो जो मेरे कपड़े ने किसी दवोगे तो नहीं? तेरे कपड़े केड़े उन्हें पूरे आने ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੌਖਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ अच्छा गाल सुन मैं मेरी बात मैं बाइक में गाल की कोई भी होवे तो उन्हें तेरे कपड़े कितने पूरे आने और मैं तो बाइक में गाल की थी ये क्या मैं बाइक में गाल की थी और मैं किने वक्त फंस गया कितने मेरे मुंह चों ना निकल ਕਿਹੜੀ जाता ਸੌਖਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਸੌਖਣ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਕੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੌਖਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੌਖਣ ਹੈ तेरी कोई सौकड़ नहीं अम्मी कौन है क्यों अम्मी मैं क्यों आवाज मारता ये की बदतमीजी है की गल है की है की तरीका है मेरा गला दबाई खड़ी होया की तैनू मना कीते अंदर शादी ना करन तो तमीज ही नहीं है बंदे नाल एवें गल करे जी एक बार सौकड़ रखी हुई है केड़ी सौकड़ नुमान की गल की दस मैनू कहंदी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है नुमान मैनू इस तरह लगता है मैं मर जावांगी नुमान मैं अगर मर गई तो तू दूसरी शादी तो नहीं करेगा और मैं कह यार मैं की करना दूसरी शादी करके तेरी मेरी जिंदगी तू सवाल कीता तो ना जवाब दिता और गल तो सुनन देगा मेनू मैं कह तेरी मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है मैनू की लोड़ दूसरी शादी करन दी ते मैं तेनू ये गल कीती है ओ फिर कहंदी नहीं अगर तू दूसरी शादी कर ले तो फिर मेरे सामान मेरे बर्तन मेरा सारा कुछ चक के तो अपनी दूसरी बीवी को दे देगा मैं कह मैं अल्लाह माफ करे तेरी अल्लाह जिंदगी रखे तेनू अल्लाह जिंदगी दे मैं तेरा क्यों सामान चक के तू शादी की है गाल तो सुन फिर कहंदी मेरे कपड़े तो तू किसे नहीं देगा मैं कह यार तेरे कपड़े अगर फॉर एग्जांपल कोई होवे दे तेरे कपड़े तो पूरे ही नहीं आने और जब मैं ये गाल की तेरे कपड़े नहीं पूरे आने कहीं केड़ी मेरी सौकड़ ये तो मेरी शुरू हो गई किड्डी बदतमीजी कीती मुंडे दे गल में तो हथ मार किड्डी बदतमीजी ए ते आम जेही गल है पे ये दे विच लाना आम नहीं की गल है ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੰਮੀ ਕੀ ਆਂਦੀ नहीं कीती ਮੰਮੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ मेरा पुत्र नहीं अजदा नहीं नहीं ਉਹਨੇ मेरा पुत्र नहीं गया मेरा पुत्र बड़ा तू जा चाह बना के ले तू जा चाह के चाह बना के ले सिर लपेट ले मैं चाह ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਜਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿਹੜੀ ਸੌਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦੀ ਏ मैं तो एक गल करा वो भी कुछ सच्ची है पे मुंह च मेरे निकल गया ते गल सही है ਮੰਮੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ये गल्ला तोरे पहले कितनी बुरी गल शर्म दी गल है शर्म दी गल नहीं ये गल्ला तोनु सोचनी चाहिए तोनु पता 14-15 साल हो गए शादी मेरी होई नु लेकिन औलाद कोई नहीं ते तोनु चाहिए कि तुसी मेरी दूसरी शादी कराओ अगर मैं चोरी कर भी लई है ते मेरे मुंह च निकल ही गया ते ओ तो शुरू हो गई अगर उन मैं एक गल दसा कि मैं शादी कीती हुई है ओने तो मेरा सिर खा जाना है मेरी मां ने दूसरी शादी भी कीती हुई है ते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा भी है माशाअल्लाह नोमी ये गल तू अगे सानू क्यों नहीं दसी मैं तो पहले नहीं दसिया तो सानू हुन दसन दे बाहर आ गए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਘਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ बिल्कुल एक घर कभी भी दो बीवियां नहीं रह सकती इस वजह तो वो अपनी अलग रहती पई है 2 साल हो गए मैं शादी की मेरा बेटा हूं माशाल्लाह 1.5 साल का मेरा बेटा है पिया ते माशाल्लाह लगदा नहीं 1.5 साल का लगदा 3 साल का है पिया अच्छा माशाल्लाह हां 1.5 साल का बड़ा खूबसूरत मेरा बेटा है हां लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ इंसान सोचता है ना कि मैं दूसरी शादी कर लवांगा महंगाई है मैं मर जावांगा मैं खर्चे पूरे नहीं कर सकांगा लेकिन ऐसी कोई गल नहीं जो मैं दूसरी शादी की ना मेरे रिज़्क़ अल्लाह ताला इतना बढ़ा दिता ना एक बात है नोमी हकीकत है मैं भी आखा में मेरे बिरान दिन रात इतनी तरक्की अल्लाह ताला देती जांदा इतनी उनदे रिज़्क़ च इजाफा होंदा पर नोमी तो सानू दसे ता हाल दसे ते सही लेकिन कितनी बुरी गल तू मेरे नाल भी पसंद दी शादी कीती है जैसे तैनू आखिया तेरे इहदे विच तैनू औलाद कोई नहीं असि ते ये सोच के गल नहीं करदे से कि अगर अस ये गल करिए ते ए साडे नाल आके रांद गत लेनी ते थाडे बिरा दे दिल ते की जासी भी मेरी सवाणी जेहड़ी रांदे कोल बर्दाश्त नहीं होंदी इस वजह तो असी चुप हो गए ना सानू भी ख्वाहिश है भी साडी भी कोई बतरी होंदी बतरिया होंदा
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਵੀਆ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਦੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੱਚੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਅੰਮੀ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਹੱਥ ਚਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੌਕਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਕਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ 8-10 ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੋਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ? ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਨੌਵੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹੋ ਵੀ- ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ। ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਸੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕਾਸ਼ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਮੀ ਮੁਤਮਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਲਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੋਮੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਆ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਚੱਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੈ ਆ। ਕਿਤਾ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁਮਈਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਸੁਮਈਆ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਮਈਆ ਦੀ ਆਦਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਮਈਆ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੌਕੜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਨੋਮੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲੈ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈਮ ਸੰਜੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਈਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਮਈਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਸਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਅੰਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਸੁਮਈਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਈ, ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਈਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਵੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੰਮੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਾ ਰੋਕ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸੁਮਈਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਜੈਲਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਲਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾ ਸੋਚਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅੰਮੀ ਤੇ ਆਪੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜੇ ਸੁਮਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਮਈਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਏਗੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਏਗੀ। ਸੁਮਈਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? ਬਸ ਹੈ ਖਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਨਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਸੌਖਣ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਮਈਆ? ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਸੁਮਈਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਰਾਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਮਈਆ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨੌਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੌਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਮਈਆ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਮਈਆ ਐਵੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਉਛਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਦਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਬਰ ਕਰ। ਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਕਿ ਨਮਾਨ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਮਈਆ ਜਦੋਂ ਗਵਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਠੀਕ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਨੌਮੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਮੀ ਨੌਮੀ ਭਾਈ ਆਇਆ,
बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या लेते हैं? सुमैया गाल तो सोना सुमैया कितनी जा रही है? सुमैया क्या हाल है भाभी? इधर आ बैठ, किसी पास नहीं जाना, तू नहीं जाना, मुंडा तेरा हाय हाय बेटा कुत्ते को तो डर गया चुप कर बेटा, कुत्ते को तो डर गया कोई मसला नहीं। क्या हुआ है तो? भाभी सुमैया भाभी मम्मी भाभी गल सुनो अम्मी, उन्ना कोई नहीं बैठना, मैनू पता है तुसी बैठो। उन्हें रोकन की जरूरत ही कोई नहीं, ना सुननी ही कोई नहीं। पुत्र मेरी गाल सुन, सारे सदके जावा, बिस्मिल्लाह करो। है ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ। मम्मी भाभी अम्मी चले गई है भाभी अम्मी भाभी चली गई ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। मेरी मुसलमान नहीं सोनी है, मेरे पोतरा कितना सोना, शुक्र है अल्लाह का। मम्मी की शादी की थी तेरा बच्चा हो गया तो सानू दस रहे पहले दस देंदा अल्लाह ने रंग लाए ने, कितनी किस्मत अच्छी है। हाँ जी, बस एक बच्चा पहली दफा घर आया तो किसी बाहर में निकल जाए, मैंने क्या है वो बाहर निकल गए, मैं फाड़ के लाया। फड़ के लिया किधर बाजार के फड़ दे के इन जो सानू पहले पता होना साडी भाभी इतनी प्यारी है सी पहले कर लिया बाहर न जा। अच्छा चल सही है, हुण तुसी खुश हो ना? ਅਸੀਂ मैं बहुत खुश इसी हैं, वजह खुश तो हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं दसिया भी ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ नो है, क्योंकि मैंने पता ही लड़ाई होनी, वो लड़ाई हो गई ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ कि सुमैया ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ लेकिन समझा पुत्र उन्हें तलाक नहीं देनी, बुरी गल। मैं तलाक अल्लाह नहीं ताला देगा। नाराज होएगा। ये ਤੁਹਾਡੀ सोच है, मैं तलाक ਉਹਨੂੰ क्यों देवांगा? वो मैं भी इत्थे रहेगी, ये भी इत्थे रहेगी, बहुत बुरी गल, अल्लाह ताला नाराज होंदा है। नहीं मैं तलाक नहीं देना। कि अल्लाह मेरी होली धीआं ने अज से ना करे कल साडी धीआं गया है, बहुत बुरी गल है। माशाअल्लाह सोहनी है, पुत्र ना सोहना। मम्मी जो भी आखे ना इस वक्त तो गुस्से च ठीक है हाँ, गुस्से से। ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ठीक है ठीक है ठीक है। जावांगे ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ नहीं ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਉਸੇ ਮਾਂ ਸੜ ਪੜ ਗਈ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੌਂਕਣ ਆ ਗਈ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪੋਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਪੜ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਚ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨੌਮੀ ਬਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਆਈ ਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੰਜ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। चल कोई नहीं नौमी काका बाहर चला गया है ते चलो अम्मी ठीक जी है, मैं तुसी जानती अंदर भी चलो। किचन है ठीक है आ जाओ, आजा भाभी ते मैं तो अंदर हां तू मैंने ले जा ते मैं कर दूंगी मैं तुम कमरा दिखाऊं। भाई हाँ। बोतल दे ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? घर पुराने आए बैठे ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ? ओ भाभी सुमैया दी जेड़ा ना मामे आए बैठे नु 6 महीने अगे याद कोई नहीं दिया तो हुन आए बैठे नु आने भी साडे पुत्र आके भी ਅਸੀਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੇ? तलाक लेने समझ तू बोतल दे मैं घर जावा पुराने आए बैठे पिछवा दे ना कि घर आके करना चाहिए काम पे गल कर दे ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਚਾਹ ਦੀ बोतल चाह ਵੈਸੇ दे ਹੈ ਵੀ ਠੰਡੀ ਬੋਤਲ ਦੀ। हाँ या दे तो फिर उन्होंने 6 महीने पीछे उन्होंने चेक आ गई अगर 6 महीने बड़े ही रसाई रखी ने तो उन्होंने जेने साडे पोतरा ने नसी तलाक तो उन्होंने ये ना सी कि मैं तेरी दस गई ठीक है ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਦਿਮਾਗ। चल ठीक है ਯਾਰ ਇਹ कैसे मेंटल लोग इन पर इन्होंने मैं दਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ। ਚਲੋ ਤਲਾਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। हाँ चल ठीक है, बहुत हाँ सर कह रहे थे आप छुट्टी ले रहे हैं। वो क्या बात है? उसका बेटा बाहर से तालीम मुकम्मल करके आ रहा है। अच्छा इसने अपना हैंडल कर अच्छा, वो जो चाइना में गया होता है जी वही अच्छा, वो अपना हिसाब किताब क्लियर करें और आप छुट्टी ले लें। मतलब जब ये सारा काम उसने संभाल लिया, जी हाँ जी हाँ मेरी छुट्टी हो गई है। हाँ जी चलो मैं साथ से जाता हूँ, सारा हिसाब किताब जो है वो तय कर रहे हैं। ठीक हो गया ठीक है, ओके। ठीक है बिल्कुल। पहले चाह पी लो। नहीं चाह पीने पहले फिर बच्चे जो मंदी को नहीं देखो ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ, ਸਿਰ ਭਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ,
ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ कोई ਦਾ। मैनेजर है उस दुकान पे गए तो तुम लबा को नहीं पता लगा ਮਾਮੂ ਜੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, फिरते बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ 12 वजे तक ड्यूटी होती रात की। भाई तो रात थोड़ी जो 12 टाइम बजे है बाद शादी duty की कर रही होती मैं नहीं रहती वही शादी उन्होंने तो क्या ਤੇ करिए ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ क्या ਸਮਝਾਓ। ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ सोचना चाहिए कि शादी तुझे नहीं करनी ਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। चलो चलो बाहर के कितने ਮਾਮੂ ਜੀ करिए ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਏ। भाई से घर तुझे मिलते ही नहीं सामने तो घर कितने लभी है उत्थे दुकान ते गए उन्हें अपने होटल ते आया इधर फिरते पूछते भाई इतने पड़े था ਮਾਮੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਸਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੋਮੀ ਭਾਈ अच्छा ਮੈਂ का ਕਦੋਂ बस ਦੀ आप ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। चुप कर गल खत्म करिए। पता की मसला है, गल इस तरह है कि मैं आना भी मैं इन्हू भी खर्चा दे रहा उन्हें भी खर्चा दे रहा, मैं कोई कमी नहीं की, मैं दोनों को खर्चा दे रहा। तो मैं पहले पूछा है अगर 10 साल हो गए साड़ी शादी औलाद कोई, मैं तो इसो ही शादी की ना भी साड़ी औलाद कोई तो इनू हुण की मसला बन ये आती भाई मेरी वो कदर नहीं रहनी ना मैं इतने रहनी है ते ना मैं इतने बसनी है मैं तलाक लेनी है तो शादी नहीं ये दसो ये कोल पूछो मैंने की कदर किवें की जावे, किवें दी कदर नहीं हुई। वो आती भाई वो मैं गुलाम बन के रहना तेरी दूसरी रहनी वो गुलाम बन के बस ये कि रह औलाद को वो गुलाम बन के रह ये बस एक छोटी सोच है छोटी ते छोटा सोच नहीं। कहने पिया भाई वो गुलाम बन के उन्हें बेचारी ने इन्हू आके कोई गल कीती है गल नहीं उन्हें ऑफ ही नहीं कीती वो आती है ना की उन्हें पता उन्हें कुछ यार वो ये आती मेरा बुलावे ना लड़ती है ਇਹ ਮੇਰਾ गल्ला ਪੁੱਤਰ करदी ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ अपनी जी इन्होंने इहो आख्या है इन्होंने यही गल कीती कि फोटो तुसी ते इन्होंने कहना है, समझाओ इतनी बेइज्जती इस तरह मतलब कि साडी सारे हुणी ते सारे लोग सुनते पे सारा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ शर्म दी गल कितने ले आवे घर का पसंद लबदे पे ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ घर लबदे कोनी ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ जाने घर ते कर दे नजर ਮਾਮੂ नहीं ਜੀ ਸਾਡੇ देखो जी हुण तुसी साडे मामू हो, ठीक है ना वो काम ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है। ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਾਓ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ गए। नहीं उसको मनती वो आदि मैं रहने को ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੇਟ वो आदि मैं इसको रहने को ਮਾਮੂ मैं ਜੀ शादी ਅੱਜ करनी ਤੱਕ तलाक ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਆਪੇ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਮੂ ਆਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਸ ਖੜਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮੂ ਆਇਆ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। बेटा एक पूरी तरह खान नहीं देती वो आदि भाई मेरा बड़ी ज्यादती हो गई मेरा जुल्म से ज्यादती इतनी करते फिर हिसाब को मैं तो नहीं रहा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ कहने को कर रहे हैं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ असा चले तलाक बस आखिरी गल ही नहीं तुसा को पूछे ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ, ना टाइम वाली गल ही कोई ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। भाई आए सानू तलाक दे दी ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ चाहिए देने गल खत्म मेरा सोच गिना सोच देखो जी बच्ची की जिंदगी तबाह का कर छोड़ी ਅਸਲ तमाशा बनाया तुसां। शादी पीछे तो बगैर कर ली ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ये मसले तो बात ਮਾਮੂ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਲ फिर सानू पूछे भी नहीं सानू पूछे भी नहीं ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਕਿਆ वो छाड़ता नहीं ना पर वो नहीं रहती वो दी मैं नहीं रहता वो दी मैं नहीं रहना चाहती गल खत्म हो गई ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ फैसला दो तलाक दो चलो ठीक है अपनी ते अपनी इन्हों का फैसला है ना इन्होंने तलाक लिखवा के तलाक के जरिए इस तरह से बिना तलाक इकट्ठी लिखवा के दिलवा देता कितने दिन इंतजार ऐसा तो मैं सुबह टाइम तो ना बस ऐसा सुबह ही कर देंगे मैं अपना घर आज सुबह 12-1 बजे में तो ड्यूटी जो आना फ्री होती मैं आता तो मैं ऐसा तीनों तलाक इकट्ठी इस तरह से करा के डाल बस दे साढ़े 4 छोटे बाबा से थोड़े बड़े तान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन ये जो स्टोरी हमने बनाई है रियल स्टोरी थी, हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई है और मुल्तान की स्टोरी थी, उस पर हमने वर्क किया। तो हमारी कोशिश तो यही थी कि जिस तरह हमें स्टोरी भेजी गई हम उसी तरह बनाएं और माशाल्लाह मेहनत भी की है, तो काफ़ी हद तक अच्छी स्टोरी बनी है। आप अगर आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, हमें बताया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो बाकी जितनी भी हम स्टोरीज़ बनाते हैं रियल स्टोरी बनाते हैं, ये जो स्टोरी थी इसमें यही था कि
اگر انسان 2 شادیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک اس کی شادی ہے تو اس میں اگر اس نے اپنی اولاد کی خاطر اس کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری شادی کر رہا ہے، تو اس کی بیوی کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. فرسٹ آف آل تو انسان کو جو اس کی پہلی وائف ہے اس سے مشورہ لینا چاہیے کہ میں شادی کروں یا نہ کروں. اب اسے نظر آ رہا ہے کہ مطلب کہ ایک جو بیوی ہوتی ہے نا، جو خاوند ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، تو اس سے پتہ ہوتا ہے کہ اس سے اگر میں اجازت لوں تو یہ مجھے دے دے گی. ایک بیوی ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں اس سے اجازت لوں گا اس نے مجھے اجازت نہیں دینی. تو اب اس کے لیے دونوں مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر بات ہے اولاد جو ہے نا وہ انسان کی نہ ہونا تو اس کی زندگی بیکار ہوتی ہے، کیونکہ انسان مر جاتا ہے نا تو اس کا نام نشان ختم ہو جاتا ہے. اگر اولاد ہوتی ہے نا تو اس کا انسان کا ایک نام بن جاتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا، مطلب کہ اس انسان کا جو نام ہے نا وہ قائم رہتا ہے. تو اگر اولاد نہیں ہے تو وہ ختم ہے، بس وہ ختم ہوا تو اس کا سارا نظام ہی ختم ہو گیا. تو مزید اگر مطلب جس طرح اس جو رول تھے اس میں میں نے شادی کی تو ہاں کریکٹر نبھایا، میں نے شادی کی، اس میں میری غلطی نہیں تھی، مطلب کہ میں نے تو اولاد کی خاطر کی تھی اور بیوی کو نہیں بتایا تھا. مجھے پتہ تھا کہ یہ ایسی بیوی ہے، اگر میں نے اسے بتایا تو اس نے فوراً یہی کام کرنا جو انہوں نے اینڈ میں کیا، میرے سے زبردستی طلاق لی. اور اب میں مطلب کہ جو ہمیں سٹوری بھیجی گئی وہ بھائی یہ بتا رہا ہے کہ میری امی اور میرے نا مطلب کہ سسٹر نے بل کے مطلب کہ وہ طلاق کروائی ہے کہ اس میں سے اولاد نہیں ہے اور دوسری جو بیوی ہے اس سے اولاد ہے، تو چلو تم نے چوری تو کر لی لیکن اولاد والی رکھو، دوسری کو فارغ کراؤ. لیکن ہمیشہ قصور جو ہوتا ہے نا وہ بیوی کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو خاوند ہوتا ہے نا وہ بیوی کا قصور نہیں بناتا، وہ ہمیشہ برا بناتا ہے بہن بھائیوں کو اور ماں باپ کو برا بناتا ہے. وہ اپنی بیوی پہ الزام نہیں آنے دیتا کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے. والدین کو تو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ تو پالتے ہیں نا، لیکن جو بیٹے ہیں پھر ان کو بیویوں سے محبت ہو جاتی ہے، وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے انہوں نے جیسے سٹوری سینڈ کی ہم نے ویسے بنائی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا وہ کبھی غلط نہیں چاہتے کہ ہمارا بھائی ہے یا ہمارا بیٹا ہے تو اس کے غلط ہم سوچیں اس کو طلاق، وہ انہوں نے کیوں طلاق کروا دی ہے. تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا مائنڈ بھی جاتا ہے تو اس نے سوچا ہوگا کیونکہ اب یہ آ گئی ہے دوسری، اس کا بچہ بھی ہے اور میری اب اس گھر میں عزت نہ ہوگی، تو اس لیے انہوں نے جان چھڑوا لی. مزید ناظرین اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی اچھی سٹوریز ہوتی ہیں تو آپ ہمیں سینڈ کرنا چاہیں، نیچے ہمارا نمبر ہوتا ہے تو آپ اپنی سٹوریز ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی سٹوری بنا دیں گے. یہ اصلاحی ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں ان کو سبق وہ سٹوریز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو مزید میرے ساتھ میڈم عالی ہے اور یہ میڈم سپنا ہے، تو ان سے کہوں گا کہ یہ کیا کریں. السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور ہم اس وقت ملتان میں شوٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں. اور جیسے کہ آپ نعمان بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو سٹوری بنائی یہ بالکل حقیقت ہے اور ہمارے اپنی فیملی میں یہ سٹوری بالکل ریئل ہے. ہماری اپنی فیملی میں یہ ہو چکا ہے پر میں اب نام نہیں لے سکتی. چلے جانے دیں، اس قصے کو چھوڑتے ہیں. اگر آپ کو اس سٹوری سے کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر کوئی سٹوری آپ کے پاس ہے، آپ کے ارد گرد کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ ہم سے بیان کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر ویڈیو بنائیں یا کوئی سٹوری بنائیں، تو کوئی سٹوری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کے پاس ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، کال ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ فالو کر لیجیے گا چینل کو اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. تو ہمارے ساتھ یہ ایک نیو ممبر ہے سپنا جی، اور ان کا نام ہم نے سمیہ رکھا تھا پر اب ان کا اصلی نام جو ہے سپنا ہے. تو ان سے پوچھیں گے آپ کو ہمارے ساتھ کام کر کے کیسا لگا. اسلام آباد سے بلونگ کرتے ہیں، تو یہ اسپیشلی اسلام آباد سے ہیں ہمارے ساتھ شوٹنگ کرنے اور شوقیہ طور پہ ہیں. انہوں نے مطلب کہ کوئی غرض نہیں ہے، جسٹ یہ ہم سے محبت رکھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں ملتان بلایا. تو ان کا گھر ایکچولی ملتان تھا اور اسلام آباد میں ان کا اپنا گھر ہے، تو انہوں نے ہمیں ادھر ملتان بلایا تو ہم نے انہی کے گھر میں رہائش رکھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اچھی سٹوریز ملیں گی دیکھنے کو. مزید یہ ابھی نیو ہے تو یہ بول نہیں پائیں گے کیونکہ ابھی تھوڑے پرانے ہوں گے، تو پھر ویسے شوقیہ طور پہ ہیں تو انشاءاللہ یہ بولیں گے. اور یہ بھی آپ کی طرح ہمارے فین ہیں اور انہوں نے ہمیں کال کر کے بلایا ہے. تو اس طرح کے فین ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں کہ جیسے کہ مطلب کہ وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور واٹس ایپ پہ لازمی رابطہ کیجیے گا.
हम आपके साथ जरूर आपके साथ भी स्टोरी आपको तो बुला के आपके साथ स्टोरी तो बना नाज़रीन अब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।